Would you be free from your burden of sin? There is power in the blood, power in the blood. Good you or evil, a victory win. There is wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free from your passion and pride? There is power in the blood, power in the blood. Come for a cleansing to Calvary's side. There is wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be white, much whiter than snow? There is power in the blood, power in the blood. Sin stains are lost in its life-giving flow. There is wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you do service for Jesus your King? There is power in the blood, power in the blood. Would you live daily His praises to sing? There is wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free from your burden of sin? There is power in the blood, power in the blood. Would you or evil, a victory win? There is wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Praise the Lord. Praise the Lord. ത്രിയേക ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. അല്പസമയം നിങ്ങളോടൊപ്പം ചിന്തിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. യോശുവയുടെ പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായം 2-ാം വാക്യം. യഹോവ യോശുവയോട് കൽപ്പിച്ചത്, ഞാൻ യെരിഹോവിനെയും അതിൻ്റെ രാജാവിനെയും യുദ്ധവീരന്മാരെയും നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. And the Lord said unto Joshua, see, I have given unto thee Jericho and the king thereof and the mighty men of valor. ദൈവം പറയാണ്, ഇസ്രായേൽ മക്കൾ കനാനിലേക്കുള്ള പ്രയാണത്തിൽ യോശുവയോട് വാക്ക് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഇരിക്കും, ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമായിരിക്കും. യോശുവ ഇറങ്ങി തിരിച്ചു. എന്നിട്ട് മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് അതിഭീകരമായൊരു മതിൽക്കെട്ട്, യെരിഹോ മതിൽ. അത് കടന്നു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ കനാനിലേക്കുള്ള യാത്ര തുടരുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. എങ്ങനെയാണ് ഈ മതിൽക്കെട്ട്? ഏതാണ്ട് യെരിഹോ പട്ടണം എന്ന് പറയുന്നത് 6 ഏക്കർ സ്ഥലമാണ്. ആ 6 ഏക്കർ സ്ഥലത്തിൽ ഏതാണ്ട് 4.25 മുതൽ 6 അടി വരെയുള്ള വീതിയുള്ള മതിൽ കൊണ്ട് കെട്ടിയിട്ട് ഉള്ള മതിൽക്കെട്ടാണ്. അതിൻ്റെ ഉയരമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് 17 അടി വരെ ഉയരമുണ്ട്. ഈ മതിലിന് 2 മതിലാണ്. ഈ മതിൽ രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് അതിൻ്റെ നടക്ക് പാർപ്പിടങ്ങളുണ്ട്, ഭവനങ്ങളുണ്ട്.
we find these two parallel walls, and then in between the walls there are people staying. And the circumference is, about 700 feet. And you find surrounding the wall is, in this wall, it's a 6 acres, and before the wall, in front of the wall, there is a great moat. ഒരു തോടുണ്ട്. ഈ എരിഹോ മതിലിൻ്റെ മുൻവശത്ത് ഒരു തോടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതിന് 27 അടി വീതിയാണ്. It is 27 feet wide and 9 feet deep. So, unless and until you clear the moat, you cross the moat, only then can you reach the walls of Jericho. 27 feet wide means quite a big width, half of this. And it is 9 feet deep. And the circumference of this entire place, the wall, is around 2,000 feet. These are all rough estimates. So how can you cross this? Because when you go down the moat, people will just send the arrows from top of the wall and you are finished. ഈ തോട് കടക്കുവാനായിട്ട് ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ വെള്ളമാണ്. ആ തോട്ടിൽ 9 അടി ആഴമുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഇറക്കുമ്പോൾ മേളിലെ ആ മതിലിരുന്നുകൊണ്ട് ഇവരെ എല്ലാം അമ്പെയ്തു കൊല്ലാം. അതുകൊണ്ട് വളരെ സുരക്ഷിതമായിട്ടുള്ള ഒരു പട്ടണമാണ് എരിഹോ പട്ടണം. The oldest city in the world, that is Jericho. Nearly 11,000 years old. 11,000 വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള പട്ടണം. ലോകത്തിലെ അതിപുരാതനമായ ഏറ്റവും പുരാതനമായ പട്ടണമാണ് എരിഹോ പട്ടണം. പക്ഷേ കനാനിലേക്കുള്ള യാത്രാമധ്യേ അവർ എരിഹോ പട്ടണം ക്രോസ് ചെയ്യണം. എരിഹോ പട്ടണത്തിനടുത്ത് വെച്ചാണ് കർത്താവിനെ പിശാച് പരീക്ഷിച്ചത്. പരിശുദ്ധാത്മാവ് യേശുവിൻ്റെ മേൽ ആവസിച്ച് യേശുവിനെ നടത്തിയത് ഈ എരിഹോ പട്ടണത്തിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ക്വാറൻഡൽ എന്ന് പറയുന്ന മലനിരയിലേക്കാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് അബവ് ദ ജെറിക്കോ സിറ്റി. സോ ജീസസ് വെന്റ് there and fasted for 40 days and 40 nights. So Jericho is a very important place in the Bible. Now Joshua started his journey and he came in front of Jericho. And God says, I have given everything. എല്ലാം നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ദൈവം ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം മനുഷ്യൻ ഏറ്റുവാങ്ങണം. This is given to you, but giving you have to receive it with your hands. How it is possible? അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത്? എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നിങ്ങൾ യോദ്ധാക്കളെ എല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യം പട്ടണത്തെ ചുറ്റി നടക്കണം. ഇങ്ങനെ 6 ദിവസം ചെയ്യണം. 7 പുരോഹിതന്മാർ ആട്ടിൻ കൊമ്പുള്ള 7 കാഹളങ്ങൾ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പെട്ടകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നടക്കണം. 7-ാം ദിവസം 7 പ്രാവശ്യം പട്ടണത്തെ ചുറ്റുകയും പുരോഹിതന്മാർ കാഹളം ഊതുകയും ചെയ്യണം. അവർ ആട്ടിൻ കൊമ്പ് നീട്ടി ഊതുകയും ആ കാഹളനാദം കേൾക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ജനമൊക്കെ ഉച്ചത്തിൽ ആർപ്പിടണം. അപ്പോൾ പട്ടണം അതിൽ വീഴും. ജനമെല്ലാം നേരെ മുന്നോട്ട് കയറി ചെല്ലണം. That's okay, you understood that. So these are the things, you see. God says, I have given it to you, but how would you receive it? Whenever God's promises are there, we should be able to receive it, and there is a way to receive it. He'll not simply give it to you. He will not give it to you simply. He says, 6 days you have to walk around this wall once a day. You have to walk around it. You have to walk around this 6-acre land, around the walls for 6 days, once a day. And on the 7th day, you have to walk 7 times. 7 പ്രാവശ്യം 7-ാം ദിവസം ചുറ്റണം. And then the priest will
blow the trumpet. And the people give a shout, and the wall will fall. Can you tell me why the wall should fall? അപ്പോൾ മതിൽ ഇടിഞ്ഞ് വീഴും. എന്തുകൊണ്ട് മതിൽ ഇടിഞ്ഞ് വീഴണം? എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവം മറ്റൊരു മാർഗം ഒരുക്കാതെ മതിൽ ഇടിഞ്ഞ് വീഴുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇപ്രകാരം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്? വൈ? ക്യാൻ യു ടെൽ മീ? ആലോചിച്ചേട്ടെ, പറഞ്ഞാട്ടെ. എന്തോ? മതിൽ ഇടിഞ്ഞങ്ങോട്ടാ വീഴുന്നത്? ഈ തോട്ടിലോട്ടാണ് വീഴുന്നത്. The wall will break and it falls into the moat. The moat will be filled. Then the children of Israel can walk straight. If God simply breaks a hole in the wall or breaks little part of it, these people cannot cross it because they have to go through this moat. So, when they blow their trumpet, the entire wall of Jericho is going to crumble down, crush down, and it will fall upon this moat or into the moat, into the small river-like thing around it. അങ്ങനെ വീണ് കഴിയുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാൻ കഴിയും. പക്ഷേ ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. They cannot understand that. They cannot know the mechanism through which God is going to act. അവർ നോക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഊതിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ ചെയ്യും? മതിൽ എന്തോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്നിൽ ആകാശത്തോട്ട് പൊങ്ങിപ്പോകും. ആകാശത്തോട്ട് പൊങ്ങിയാൽ ഇവർക്ക് കടക്കാൻ കഴിയുമോ? ഇല്ല. ഈ തോട് നികരണം. ഇത് ഇടിഞ്ഞ് നേരെ തോട്ട് വീഴുമ്പോൾ തോട് നികരും. അപ്പോൾ ഈ 600,000 പേർക്ക് നടന്ന് പട്ടണത്തിലേക്ക് ചെല്ലാം. അതിനെന്തിനാ 6 ദിവസം നടക്കേണ്ടത്? ഒരു ദിവസം നടന്നാൽ പോരെ. ദൈവത്തിന് നിന്റെ വിശ്വാസം പരീക്ഷിക്കണം. God wants to test your faith. And if you say you have faith, then that faith will produce unquestionable obedience. നിനക്ക് ദൈവത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന നിനക്ക് സമ്പൂർണ്ണമായിട്ട് അനുസരിക്കുവാൻ കഴിയുള്ളൂ. God wanted to test them. Are they obedient? There should be unquestionable obedience. Can you ever imagine walking around the wall 6 times on 6 days and on the 7th day 7 times? That means 13 times to walk around a mighty wall with a big moat in front of it and then shouting, and God says the wall will fall. How is it ever possible? There is no such precedence. മോശയുടെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. Moses had come, led them, but they have not seen that. It's never happened in the time of Moses. And it never happened in all their march forward for the last 40 years. There is no precedence. How can you believe that? എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും? ഇതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം വന്നിട്ടില്ല. They don't know. How can they believe it? ദൈവം നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ പരീക്ഷിക്കും. You may find there is no precedence at all. But God will test our integrity and our faith. നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ ദൈവം പരീക്ഷിക്കും. നമ്മൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല. ഇപ്രകാരമുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇത് വിശ്വസിക്കുന്നത്? ദൈവം കൽപ്പിച്ചതാണ്. അത് സമ്പൂർണ്ണമായി കണ്ണുമടച്ചങ്ങ് വിശ്വസിക്കണം. ദൈവത്തിന് പരീക്ഷിക്കാനുള്ള എൻ്റെ വിശ്വാസമാണ്. വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിലേ അനുസരിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. സമ്പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസമെങ്കിൽ ആർക്കും ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുവാൻ കഴിയത്തില്ല. Implicit obedience can come only with stupendous faith in the Almighty God. Yeah. And it's not just once. One whole week they have to walk around. Walking around and around and around. One whole week. വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പരീക്ഷ ഒരു ദിവസമല്ല, 7 ദിവസമായിട്ട് നടത്തുന്നത്. 7 days they walked around. And then we find the wall falling. So you and I are given promises. We have got so much of promises. But that promise can be realized by completely
showing implicit obedience to God. See, when this Malayalam Bible was translated, at that time, the Spirit of God told me, I'm going to take you to tribes. Yes. Vamsagalum, Gotragalum, Pashagal. I'm going to give you languages. Because I have chosen you to be one of the very few in this world to do this great job of mine. I am giving you this grace which has been granted only to very few in this world. I was wondering. I don't know which tribe, I don't know what tribe. I just believed it. I didn't know where to go, what to do. I just kept quiet. I just said, okay, Lord, that's fine. But He gave the promise. Then as we went with this Malayalam Bible conducting gospel festivities in Manandawadi, it is there that the first tribe came to me, Paniya tribe. A poor man from the Paniya tribe came and cried and told me, we don't have the word of God in our language. Sir, can you please translate at least a few chapters and give it to us? Then I asked Alex Pops, what are they? He said they are called Paniyas. Paniya means, in Malayalam, it means slaves, equivalent to slaves. Servants, bonded servants, that is what they are known as. They will understand. I don't know what I should do. I don't know Paniya language, and the Paniya language doesn't have a script. ലിപികളില്ല. പണിയ ഭാഷ അറിയാവുന്നവനല്ല. ഇവൻ മലയാളം പറയും. മാനന്തവാടിയിൽ അപ്പുറത്ത് താമസിക്കുന്നവനാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തൊരു കാര്യം, ദൈവം പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്തമാണ്. ഭാഷകളിലേക്കും ഗോത്രങ്ങളിലേക്കും വംശങ്ങളിലേക്കും ഞാൻ നിന്നെ അയക്കും. അനേക ഭാഷകളിലേക്ക് ഞാൻ നിന്നെ അയക്കും. അവിടെ നിന്നുള്ള പരിശ്രമമാണ് ഇന്ന് 10ാമത്തെ ഗോത്രത്തിന് ദൈവവചനം നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവത്തിൻ്റെതായുള്ള പ്രവർത്തനം പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞത്. പക്ഷേ അതിന് മുമ്പിൽ കഷ്ടങ്ങളുണ്ട്. There are lots of difficulties. Amen. Praise the Lord. There are difficulties, the hurdles. It's not simply when he says to Joshua, I have given you Jericho. Jericho was not in his hand. For that, they had to walk around for 7 days, waiting patiently for the Lord, believing in the Lord completely, implicitly. And then they are not looking at the wall, but where are they looking to? They are looking at the Almighty God. എരിയോ മതിലേക്കല്ല നോക്കുന്നത്. എവിടെ നോക്കേണ്ടത്? 7 ദിവസവും അവർ നടക്കുകയാണ്. മതിൽ വീട്. എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇന്ന് ഒരുപാട് മതിലുകളുണ്ട്. ദൈവത്തിൻ്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങളുണ്ട്. നമ്മളിതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ മതിൽക്കെട്ടുകളുണ്ട്. പക്ഷേ വിശ്വാസത്തോടെ അനുസരണത്തോടെ നമ്മൾ നടക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവം ഈ മതിൽക്കെട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനങ്ങൾ ഇളക്കിക്കളയുന്നത്. Only when we walk around for the realization of our promises, only then the walls in front of us will crumble down, will be crushed down by the Almighty God. But you should have stupendous faith in God. You should have implicit obedience in God. It is beyond our imagination. What God wants to give us is beyond our imagination. It is my experience in life. What He wanted to give me was beyond my experience. I don't know. I never knew that I'll be taken to tribes, to give translation for tribes in different languages, including world's international language, English. The 7th biggest language in India, the 2nd biggest language in India, Telugu. Well, I cannot believe that. These are things unbelievable. Yes, but God makes possible the impossible. The Bible Museum is beyond our imagination. Just now I was speaking, just in the last break. Somebody had come from a church, a prayer group had come here. And then one gentleman was speaking to me. Oh, it is wonderful. Unimaginable, it's wonderful. You see, this is the great thing which God is doing for us. We obey Him completely. When we put our faith in Him completely, everything is lost.
Everything. I came out with everything is lost. You remember? My job was lost. My wife's job was lost. My children's education was lost. And finally, all what I built up for the fellowship, that was lost. നഷ്ടങ്ങളാണ്. എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുത്തി ശൂന്യമാക്കി. ഞങ്ങളുടെ ജോലികൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു. അവിടെ ദുബായിൽ എന്നോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ച സഹോദരങ്ങൾക്കറിയാം ഞങ്ങളുടെ ജോലി എന്താണെന്നും എത്ര ശമ്പളമാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും വാങ്ങിച്ചിരുന്നത്. അതൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ 24 മണിക്കൂർ സമയം കൊണ്ടത് ശൂന്യമായി. എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പഠിത്തം മുടങ്ങി. കൊച്ചു സ്കൂളിൽ പഠിക്കുകയാണ്, പഠിത്തം മുടക്കി, സ്കൂളിൽ പോകാൻ സാധ്യമല്ല. നാട്ടിൽ ഇവരോ അറിഞ്ഞ് കാലിക്കറ്റിൽ അജയ് പഠിക്കുകയാണ്, അവിടെ പോലും നോട്ടീസ് ബോർഡിൽ കൊണ്ടിട്ട് എന്നെ ഇപ്രകാരം ചെയ്ത് നാട് കടത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ മുഴുവൻ തകർത്ത് കൊണ്ടുവന്നു. അവസാനം ചുരുക്കി പറയട്ടെ, ശുശ്രൂഷയും കൈവിട്ടു, ശുശ്രൂഷയും പുറത്താക്കി. Nobody. Even the ministry which you built up, spending everything of your youth, every sap of your energy, day and night, your earnings, everything. രാപകലില്ലാതെ അധ്വാനിച്ച് ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാം സമർപ്പിച്ച് പടുത്തുയർത്തിയ ശുശ്രൂഷ. എനിക്കവിടെ പ്രത്യേകമായിട്ട് താമസിക്കേണ്ട മുറി വരെ ഉണ്ടാക്കി. ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറഞ്ഞു, നീ അവിടെ പാർക്കണം. ഞാൻ എന്നാൽ എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ വസ്തു അവിടെ പറ്റത്തില്ല. ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പറഞ്ഞു ഇവിടെ തന്നെ താമസിക്കണം. എല്ലാം പറഞ്ഞെല്ലാം ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ പുറത്താക്കി. അവിടെ ഞാൻ പതറിയില്ല. കാരണം എന്നെ വിളിച്ച ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട്. Many years ago, I told my wife and my children, see, if the people of the old fellowship, if they tell you to get out, don't say a word, just walk out. രാജയോട് മക്കളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഒരു സമയത്ത് ഈ ആലയം വിട്ട് പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും പറയാതെ പെട്ടിയുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടിയെടുത്തുകൊണ്ട് പോയിക്കൊള്ളണം. ദൈവം നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചു, നമ്മൾ ചെയ്തു. പക്ഷെ അതിനപ്പുറം ഒരു കാര്യവും ചെയ്യരുത് എന്നവരെ, ഞാനുണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും അവരനുസരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഒരു ക്ലെയിമില്ല, നോ ക്ലെയിം അറ്റ് ഓൾ. ഇത് ഇന്നല്ല, ഇത് സംഭവിക്കുന്നതിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞവരെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്ന കാര്യമാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് ശൂന്യതയിലാവുമ്പോൾ ഇവിടെ ആരാധിക്കുവാൻ ഒരു മുറി എടുക്കാൻ 50,000 രൂപ കൊടുത്ത് മുറി എടുത്തിട്ട് ആ മുറി പോലും നഷ്ടപ്പെട്ട അവസ്ഥ. പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ ഒരു സ്ഥലമില്ല. എന്നാൽ നമ്മുടെ പഴയ പാട്ടുണ്ടല്ലോ, എന്നെ വിളിച്ച ദൈവം, എന്നെ വേർതിരിച്ച ദൈവം, വിളിച്ച ദൈവം, എന്നെ വേർതിരിച്ച ദൈവം, എന്നാധിപതിയായ എൻ വഴികളിൽ എന്നെ അനുദിനം നടത്തിയിടുന്നു. ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നതിന് വളരെ മുൻപ് എഴുതിയ പാട്ടാണ്. Song I had written many years before all these incidents taking place. It is a prophetic song. Many a time, many songs are prophetic. And that had happened, and God was leading me on. എനിക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ദൈവം നടത്തിയത്. നാം ഇരിക്കുന്ന ഈ എയർ കണ്ടീഷൻ ഹാൾ is granted by whom? Can you imagine? Can you imagine? You cannot imagine. അപ്പോൾ ദൈവം നമുക്ക് തരുന്നത് കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല, കാത് കേട്ടിട്ടില്ല, ഒരു ഹൃദയത്തിൽ തോന്നിച്ചിട്ടുമില്ല. അതാണ്, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. എല്ലാവരും എതിരായിരിക്കാം, പിരിഞ്ഞു പോകുമായിരിക്കും, നമ്മുടെ വിഷയം. എല്ലാം തകർന്നപ്പോഴും തകർന്ന ശൂന്യതകളിൽ നിന്നാണ് അത് ദൈവം കെട്ടിപ്പൊക്കിയത്. നാം തിരുവല്ല കെട്ടിടത്തിന് 6 വർഷം അതിനെ മൂടിയിട്ട് അതിനെ നശിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് ഇറങ്ങി ആത്മീയ മകനാണ്. നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കണം, എങ്ങനെ നമുക്കത് സ്വപ്നം കാണാൻ പറ്റും. എന്നാൽ ആ ശൂന്യതകളിൽ നിന്ന് ദൈവം അതിനെ പിടിച്ചു പൊക്കി. എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴും വിടുന്നില്ല. പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ കരത്തിൽ നിന്ന് അതിനെ ആർക്കും പിടിച്ചെടുക്കുവാൻ കഴിയില്ല. എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് ശൂന്യതയാണ്. അനേകർ പറഞ്ഞു നോക്കും, ഇത് കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്, കാണാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അതുകൊണ്ട്
Jesus is enough for everything. The promise is there, but you have to grab the promise from God. This is what I do. When He gives a promise, I believe that and I go forward with implicit obedience and grab it from God. ബലാൽക്കാരികൾ സ്വർഗരാജ്യം, ബലാൽക്കാർ, the violence take by force, by heavens by force. ബലപ്രയോഗത്താൽ സ്വർഗരാജ്യം. ബലാൽക്കാരികൾ അതിനെ ബലാൽക്കാരം ചെയ്യുന്നു. പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട്, by prayer, stupendous faith in God, looking up into it. അതുകൊണ്ടാണ് പാട്ടുകാരൻ പാടുന്നത്, എളിയവർ നിൻ മക്കൾക്ക് ഈ ലോകമേതും അനുകൂലമല്ലല്ലോ നാഥ. എളിയവർ നിൻ മക്കൾക്ക് ഈ ലോകമേതും അനുകൂലമല്ലല്ലോ നാഥ. വലിയവനാം നീ അനുകൂലമെങ്ങാനൻ ബലവും മഹിമയും നീയാ. വലിയവനാം നീ അനുകൂലമാണൻ ബലവും മഹിമയും നീതാൻ. ആരുമില്ല നീയൊഴികെ ചാരുവാനൊരാൾ പാരിലൻ പ്രിയ. നീറി നീറി ഖേദങ്ങൾ മൂലം എരിയുന്നു മാനസം. നിന്തിരുമാർവിൽ ചാരുമ്പോഴല്ല ആശ്വസിക്കുമോ, ആശ്വസിക്കുമോ. നിന്തിരുമാർവിൽ ചാരുമ്പോഴല്ല ആശ്വസിക്കുമോ, ആശ്വസിക്കുമോ. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പേരിൽ നിനക്ക് ഭയപ്പെടുവാൻ ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല. യേശു കൂടെയുണ്ട്, യേശു വഴി നടത്തും. അവൻ്റെ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ അവൻ സമ്പൂർണമായി നടത്തി തരുക തന്നെ ചെയ്യും. നമ്മുടെ കയ്യിൽ തരും. എരിഹോവിനെ ഞാൻ നിന്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ അത് ഏറ്റുവാങ്ങുവാൻ നീ എരിഹോവിന് ചുറ്റും 7 ദിവസം നടക്കണം, 13 പ്രാവശ്യം നടക്കണം. അപ്പോൾ എരിഹോ മതിലിനെ നിന്റെ മുമ്പിൽ നിലംപരിചാക്കിയിടും. അപ്രകാരം ഒരു വലിയ പ്രയാണത്തിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ള എരിഹോ മതിലുകൾ വീഴണം. ചാനലിനെതിരായുള്ള എരിഹോ മതിൽ വീഴണം. മ്യൂസിയത്തിനെതിരായുള്ള എരിഹോ മതിൽ വീഴണം. നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് മുമ്പിലുള്ള എരിഹോ മതിൽ വീഴണം. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപസിക്കുന്നത്. എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും മുൻപിൽ എരിഹോ മതിൽ നമ്മെ തടസ്സപ്പെടുത്തുവാനല്ല, പിന്നെ വീരനാം ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുത മന്ത്രിയുടെ പ്രവർത്തനത്തില് അവയെ തകർത്ത് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുവാൻ, കനാലിലെത്തുവാനുള്ള വഴിത്താരയാണ് എരിഹോ മതിൽ. എരിഹോ മതിലിനെ അന്താളിക്കുകയല്ല, എരിഹോ മതിലിനെ തകർത്ത് മുന്നേറുകയാണ് ദൈവജനത്തിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം. ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ.